अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेर मंडी बहावलदीन, फ़ख्रे कश्मीर, सदर जट फेडरेशन, अब न जाने क्या क्या क्लब, BRB, इतनी कामयाबियां माशाल्लाह अल्लाह ताला और दे। सब हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ा है? ये सब कुछ वालदैन ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और ਤੁਹਾਡੀ ਨੀयत ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰੰਗ ਹੀ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। मुखलस किदे नाल होना चाहिए? सजना बेलियां नाल, माई बाप नाल, औलाद नाल या अपने खेल नाल? अगर ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਲदैन ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਵਾਲदैन ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਵਾਲदैन ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇਵੇ। बिल्कुल ठीक। मैंने दसना तुसी कि जद इतनी खुली जमीन, तगड़े भाई इंग्लैंड के अंदर सैट, वालद अच्छे खासे इज्जतदार, रकबा, कोठियां बनियां, ते इस तरह के बच्चे जेडे होंदे ने ते बस अपनी जिंदगी सुकून नाल गुजारदे न, एडे रफड़ ते नहीं पांदे जिन्ने तुसी पा लेन। जी मेरा शौक है कबड्डी ते घर वाले मेरे नाल स्टार्ट विच बड़ा इस चीज़ के खिलाफ आन और मेरी ये बड़ी एक ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक अगर मैंने इज्जत दी, मुकाम दिता तो मैं बच्चों वास्ते पिंड वास्ते कोई एक अच्छा ग्राउंड स्टेडियम बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस टाइम मैंने मुकाम लभा है वालदैन पता लग्या है कि हम बच्चा साडा पाकिस्तान लैवल ते खेडदा है तो उन्हें माशाअल्लाह उन्हें मैंने 3 एकड़ ज़मीन दी जिहदे मैं स्टेडियम बनाया और नाल प्रॉपर कबड्डी की अकैडमी बनाई है जिहदे पूरे पाकिस्तान तो बच्चे मेरे को आके ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पता है बच्चों ने ये मसाइल जो मैंने स्टार्ट में होए ने बच्चों भी घर तो मसाइल हैं, घर तो सपोर्ट नहीं आती। शुरू में बच्चे जोड़े ने उन्होंने डाइट का मसला आता है और कोचिंग का भी बड़ा मसला आता है और माशाल्लाह मैं वो एक इंदा प्लेटफार्म बनाया है जिहदे बच्चों डाइट का भी कोई इशू नहीं, ट्रेनिंग का भी कोई इशू नहीं और मैं अपनी निगरानी में उन्होंने ट्रेनिंग भी करवाना और माशाल्लाह बच्चे बड़े खुश ने साडे कोल। बच्चे आ गए, डाइट उन्हें काढ़ ली, लॉन्च कदों कर रहे हो अपने शागिर्द? शागिर्द लॉन्च जेह्ड़े ने बहुत लम्मा पीरियड है। जितना तुसी मुखलस हो के उस्ताद की ताबेदारी करो दे उस्ताद को शागिर्द आप सीखना आंदा है। मैं जिस टाइम ट्रेनिंग करदा कई शागिर्द जेह्ड़े आंदे ने सुत्ते आंदे ने उन्हें आखीदा तो कोई ना कोई बहाना बना छड्डदे जिवें समझो इत्थे टाइम पास कर रहे हैं। जिन्हें टाइम पास करना है उन्हें उतना ही फायदा भी लेना है। और जेह्ड़े बच्चे मेरे नाल ट्रेनिंग करते हैं एक बच्चा जंग दा है एक लईए दा इस टाइम मेरे कोल, वो बड़े मेहनती बच्चे ने। इंशाअल्लाह जेह्ड़ा अगो सीजन गर्मियां दा आ रहा है वो उन्होंने दी एंट्री करवावांगा और पाकिस्तान विच कबड्डी विच हलचल मचा देण दे इंशाअल्लाह। अच्छा, केड़ा प्लेयर है इस टाइम तुहाडे कोल लड़का है जिसनों तुसी समझदे हो भी हुण मैं उस दे विच सब तो पहले एंटर कराओगे? एक लड़का जंग दा जेड़ा रिजवान है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है और लईए दा जैन नत मेरे को एक लड़का है और माशाल्लाह बहुत ही ताबेदार है। मेरी जितना भी मेरा अरसा हो गया है मैं ट्रेनिंग करवाने आज तक मैं इंदा शागिर्द नहीं वेख्या वा मैं नहांदा पियावां ते वो मेरे साबन नाल पैर भी धोवे। उसने हुण मैं नहीं आख्या पर उसदे अपने अंदर इतना उस्ताद की ताबेदारी कि मैं जिस टाइम ही बैठे आवां ट्रेनिंग करके वो मैंने आपे घुटन लग पवेदा नहान लगदा ते वेख के दूर ही भज के आंदा नलका गेड़े दा साबन कंड ते लावे दा पैरां ते साबन लावे दा बहुत खुशी होंदी है मैं उस्ताद की खिदमत करा। तो मेरे अंदरों दिल विच दुआवां निकलदियां ने उहदे वास्ते कि अल्लाह पाक उसनूं कामयाब करे ते जेड़ा भी बच्चा ताबेदारी करदा है उस्ताद की दुआ उहदे नाल होंदी है ते अल्लाह पाक उसनूं रंग लांदा है। इंशाअल्लाह उसनूं रंग लगन दे। ਅਸੀਂ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਹੈ। जद ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਤਦ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। यानी जब मैं समझा ना मेरी इज्जत की कोई कमी हो रही है तो मैं अपने उस्ताद दी जुत्तियां साफ कर देना, मेरा मसला हल हो जाता। मेरा तुहानू जेन्युइन बिलीव दसना पिया, अल्लाह ताला मेरे उस्ताद की जिंदगी करे और सब शागिर्दां नाल यही मामला होंदा है। और अपने मुर्शद दे अपने उस्ताद दे अगर ताबेदार होंदे न तो उन्हां कामयाबी उन्हां दे पैरां च होंदी है। बेशक उन्होंने कामयाबी मगर नहीं जाना पैंदा जेड़ा उस्ताद दे पैरां च होवे। तुहाडा एक शागिर्द नवीद ब्रांड उमरे ते तुहाडे नाल टूरां ते तुहाडे नाल उहदा तुसीं जिक्र नहीं कीता लॉन्च करन लई। नवीद ब्रांड 3-4 साल तो मेरे नाल है। हुण काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं पर तू इतना अरसे तो नाल है तू प्लेयर नहीं बनया तो की खटिया तो। हुण साडे नाल जेड़ा भी लड़का चलदा है एक तो माशाअल्लाह उसनूं दुनियादारी का पता लग जाता है
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਫੇਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਏ। ਹੁਣ ਨਵੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਈ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੱਭਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਵੀਦ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਬਾ ਤੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਜੱਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ट्रेनिंग में मैंने शौक है ना, इतना नाम इज्जत बनी है तो मैंने पता है बा मेरा इज्जत नाम कबड्डी की वजह तो है। अगर मैं अपनी प्रैक्टिस डाउन करांदा, गेम मेरी आउट होवे दी, तो जेड़े मेरे फैन हो वो मेरे तो दूर चले जान दे, बस जन हो जाएंगे, बस जन हो जान दे, क्योंकि चढ़ते सूरज नो इस्लाम है ते समझदार बंदा लोग होई है। हीरो नु याद रखते हैं, विलन नु भूल जाते हैं, और विलन वो होंदा है जेड़ा हार जाए। जी जी बिल्कुल। और ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ यही है कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੂਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਵੀਦ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਫੇਮ ਤੇ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਵੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਵੀਦ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਵਾਂ। ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਹਰੀ ਕੱਲ ਗੇਮ ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਤਨਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਲਲਕਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਾਮਯਾਬ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਨ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਠੇ ਪਵਾਈਏ, ਜਿਤਨੇ ਦਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਆਖੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਚਲੀਏ, ट्रेनिंग 2 टाइम करे। नवीद मैं अपने माई बाप तो दूर आए हैं, मैं अपने भैनों भरा तो दूर आया, मैं अपने घर तो दूर आया, कबड्डी सीखने लिए आए हैं। जी बिल्कुल, मैंने पता है मैं अपनी डाइट जितनी भी अच्छी करदा, जितना अपने ज़ात उत्ते खर्चा करदा, कबड्डी मैंने इनाम की सूरत में वापस लुटाती है। नवीद ब्रांड ने मैं ऑफर देती है बस तू महीने का जितना भी तेरे को खान होंदा है, मटन कीमा दूध ड्राई फ्रूट जी कोई दिल ही खा, तेरी सेहत बने दी, जान बने दी, तेरी गेम अच्छी होवे दी। जिस टाइम तेरी गेम अच्छी होनी है इनाम की सूरत चो तेरा कोई नाम वापस आ जाना है। अगर तेरा नाम थोड़ा होया तो मैं अपनी जेब चो तेन पैसे देंगा। ते फिर की कहंदा है? फिर 2 दिन मोटिवेशन आंदी है, ट्रेनिंग करदा है, बाद विच फिर समझो मैं ट्रेनिंग सुबह करदा, हुण मैंने गुस्सा चढ़दा है कि मैनू उठाना पौंदा शागिर्दां नूं बहुतो ट्रेनिंग करिए। जिस टाइम शागिर्द नूं नहीं एहसास है, शागिर्द ना उठे, मैंने शागिर्दां दी वजह तो ना कोई मैच लभदा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना नाम मुकाम इतना बन गया है। मैं अपनी ट्रेनिंग नहीं मिस करदा क्योंकि मैंने पता है भाई मुकाम बड़ा मुश्किल ना लभदा है। और मैं हुण माशाअल्लाह सर्कल कबड्डी विच एंट्री कीती है ਤੇ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੱਫੇ ਲਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰੇ ਬੱਟ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜੱਫੇ ਲੱਗਣੇ ਮੋਸਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜੱਫਾ ਲਾਣਾ ਪੈਸੀ ਮਾਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜੱਫਾ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜੱਫਾ ਮਲਕ ਬਿਨ ਯਾਮੀਨ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਵਾਂ ਜੱਫੇ ਲਾਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੀ ਪੈਸੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਧੁੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆਏ ਔਰ ਸਵੇਰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, 4 ਘੰਟੇ ਸਮਝੋ ਸਵੇਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जिस टाइम ਤੁਹਾਡੀ रूटीन ही है बस ਤੁਸੀਂ सिर्फ खाना है, रेस्ट करनी है, ट्रेनिंग करनी है तो फिर ऑटोमैटिक ਤੁਸੀਂ ਤਕੜਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸਤਹ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਮੇਰੀ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਵੇਰ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਣੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ 2 ਘੰਟੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਡੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁxtਲਿਫ ਹੈ।
ਚੋੜੇ ਅੱਡ ਪੈਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿੰਜ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ ਸ਼ਬਜਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸਾਮਤ ਮੇਰੇ ਆ ਰਹੀ ਆਈ ਔਰ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਜਿਗਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕੱਦਾਂ ਦੇ ਛਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿਸਾਮਤ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾੜੀ ਸਰਕਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਨ। ਮੁਦੱਸਰ ਮੱਛੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਫੀਸ ਗੁਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਸਾਮਤ ਮੇਰੇ ਜਿਤਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹ बस ਤੁਸੀਂ जितनी मेहनत ज़्यादा करनी है दोन फाड़ उतना लभ जाना है। मतलब बिनिया मेन या जितने भी वेटर रेडर ना उन्होंने जिस टाइम ਤੁਸੀਂ बुक्की फस के कैंची मार लैनी है अगर ਤੁਹਾਡੀ ग्रिप मजबूत है तो फिर ਉਹ नहीं छुड़ा सकते। इस वास्ते मेहनत है टकनीक है। ਹੁਣ माशाअल्लाह तजर्बा ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਫਿਟਨੈਸ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਂ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ 2025 ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਛੇ ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜੱਫੇ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦੱਸਾਂ ਦੇ ਬਾ ਕਬੱਡੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਖਿਲਾੜੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਲਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਹ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਚੋੜੇ ਚਿਗੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਪਲੇਅਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਘਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਇਤਨੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਜਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਇਹਨ ਇਤਨਾ ਖਵਾਣਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਇਹਦੀ ਡਾਈਟ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜੰਮਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਅਰ ਬਣਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਲਕ ਬਿਨ ਅਮੀਨ ਦੇ ਭਾਈ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰ ਬੰਦਾ ਤਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਬਾ ਦਾ ਸੋਟੀ ਲੈ ਲਵਣ ਤੇ ਲੱਗ ਮਗਰ ਜਾਵਣ ਕੋਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲੋ ਤੇ ਖੈਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਹੇਲਨ ਵਿੱਚ ਗੋਂਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਬੱਡੀ ਸਿੱਖੋ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੋ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ, ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਰ ਮੱਝੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ 5-10 ਕਿਲੋ ਡੇਰੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਛੜੀਏ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਧਾਰਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਕੱਚਾ ਪੀਵੇ, ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਵੇਰ ਮੱਖਣ ਲੱਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਫਰ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਬਖਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਲੇ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੀਆ ਆਮਦਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਕਬੱਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਡਾਈਟ ਜਿਤਨੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੇਸੀ ਘੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਸੀ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਟਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, दूध ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ, ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਵਾ ਜਾਤ ਮਰੱਬੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਬੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਤਰਸਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਮ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ?
ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਟੂਰ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਮ ਅੱਛੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਫੇਮ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਵੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਵੀਏ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਆਈ, ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਸਕੂਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅੱਧੇ ਆਈ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਮਝੋ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁਹੇਲ ਗੋਂਦਲ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਆਵਾਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮਕਾਮ ਸਭ ਇੱਜ਼ਤ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੈਟਅਪ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਸ਼ਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਖਤਮ ਕਰਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਮੇਰੀ ਬਾਦ ਰਵੇ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ करे तुसां ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬ करे। मैंने दसो कि जिस वक्त कोई प्लेयर पाकिस्तान लैवल ते खेड लैंदा या इंटरनेशनल लैवल ते खेड लैंदा या कोई भी कामयाबी हासिल कर लैंदा, हुण सप्पां वाले दी मिसाल लै लैंदे आ कि झुग्गियां झूट के अज न्यूजीलैंड दे अंदर, कनेडा दे अंदर, अमेरिका दे अंदर अपना नां बुलवांदा स्पीकरां दे उत्ते, ते उहदे पिछे सब तो पहले हार्ड वर्क है। जी हार्ड वर्क है, यानी इंज सौखे हाथ कोई भी नहीं जा सकदा। नहीं मसलन ये हार्ड वर्क कई साडे प्लेयर जेहड़े ने बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उन्होंने कोल बड़ी अच्छी गेम है लेकिन उन्होंने मौका नहीं लभदा मैच खेलने का। हुण जिस टाइम तुहानूं चांस लभदा है उस टाइम तुसीं अपनी प्रोग्रेस विखा के अगे जा सकते हो। पहले थोड़ा ज़्यादा मुश्किल आई लेकिन हुण सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया ते तुसीं किसी भी अच्छे कबड्डर नूं जफ्फा लगा लेना है तो हुण हर पासे तुसीं वायरल हो जाना है। और माशाअल्लाह बाहर जेहड़े ओवरसीज़ भाई इवेंट करवाते हैं, कनेडा, इटली, फ्रांस, सिख सरदार भरा ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਟਾਰ ਖਿਲਾੜੀ ਨਿਊ ਯੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰੋਚ ਆਈ ਬਸ ਕੋਚ ਜੇ ਚਾਹੇ ਪਲੇਅਰ ਲਿਜਾਵੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਿਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਰ ਖਿਲਾੜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਿਲਾੜੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਟੂਰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਜਿਤਨਾ ਉਹਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਇਤਨੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਚੰਨਾ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਸਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜਵੇਦ ਜੱਟੂ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਸੀ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੱਟਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਕਿਆ ਸਭ ਮੈਚ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਫਾਲੋਵਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਫਾਲੋਵਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤਮਾਚੇਦਾਰ ਕਬੱਡੀ ਖੁੱਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖੁੱਲੀ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵੇਦ ਜੱਟੂ, ਬੰਸੀ, ਰਬਾਨ, ਬਿਜਲੀ, ਫਰੂਕ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਚੰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਅਸੀਂ ਚੰਡਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਸੱਟਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ 3 ਸੱਟਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ 4 ਨੂੰ ਸੱਟਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਸ ਕਰੋਗੇ ਉਤਨਾ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਤਨੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ, ਹੂਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਮਜਬੂਰ ਆਵਾਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਮੈਚਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਡਾ ਮਾਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਚੰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁਆਇੰਟ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਚ ਖੇਲੇ ਨੇ, ਆਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ।
ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਵਾਮ ਆਖਦੀ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਕਸਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੰਡਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਬਿਜਲੀ ਮਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਬੰਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖੇਲਣਾ ਤੇ ਨਿਕਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੇਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਕਬੱਡੀ ਨਾਮ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕੀ ਪੱਦੋ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮਾਰੋ ਆਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦਾ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਵਾਮ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਉਹ ਉਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇ ਦੱਸੋ ਟਿਕਟਾਕ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਟਿਕਟਾਕ ਮੈਂ ਬਸ ਇਤਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਨੇਮ ਵਗੈਰਾ? ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਜੀ। ਜੱਟਾਂ ਲਈ ਖੜਕ ਕੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਦਰ ਵੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖੜਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਗ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੋਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਉਹ ਟੂਰ ਤੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰੋ ਦੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਭੋਲਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਵਾਮ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਮ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਤਨੀਆਂ ਚਬਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਮ ਉਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਰਜਬ ਬੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਲਾਗ ਵੇਖੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇੱਗੀ ਲੱਭਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਲਚਰ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਲਾਗ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਝਾਕਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲਾਗਿੰਗ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਯੂਟਿਊਬਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲਾਗ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਰਾ ਤੇ ਕੈਸੀ ਮਸੇਲਨ ਵਾ ਗੋਂਦਲ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਰਜਬ ਬੱਟ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਰਜਬ ਬੱਟ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਇਹ ਆਖਸੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟਾਰ? ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਸਟਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਸਟਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ तौबा अस्तगफिर अल्लाह, ऐसी शोहरत तो बचाए। यार देखो ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਗਰ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਯਾਰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਲਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣੀ। 100% ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਰਜਬ ਬੱਟ ਦੀ ਜਿਸਾਮਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਮ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਸਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕरें, ਜਿਮ ਲਗਾने ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕरें ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਤਨੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੇਖੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਫਿਰ ਪਸੰਦ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰਸ਼ਦ ਤਾਰੜ।
ਅਰਸ਼ਦ ਤਾਰੜ ਬਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਿਆ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਰਸ਼ਦ ਤਾਰੜ ਬਾਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਬੌਲਦੀਨ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੱਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੱਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਖੁੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੋਰਿਆਂ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਤਾੜੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਜੱਟ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਬੜਾ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਰਾ ਡਵਾਡੇ ਹੋਣ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਵਾਡੀਆਂ ਇਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਿਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾ ਸੁਹੇਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਹਸਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕਾਲੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਾ ਪਵਾਈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਵਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸਵੈਤਪੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਭਰਾ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸਵੈਤਪੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਆਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈਤਪੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨੂਗੀ ਕੀ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅੱਛੀ ਡਿਸਕਸ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਾ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸਵੈਤਪੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬਣੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਐ ਅਗਲਾ ਨਾ ਖਾਨ ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ਰਟ ਜਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਇਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਨੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਹੈ ਕਦੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਡੱਕੇ ਆਂਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੁਦ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਬਾਤ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਚਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਗੋਂਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾਵਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕੋਈ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਵਾਦ ਉਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾ ਲਾਓ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਾ ਕਿਤਨੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਦਿਲ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡ ਵੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਆਵੇ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੀਆਂ ਵਜਾਈਏ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਉਹ ਵਾਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਾਂਦਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਪਾਵਰ ਇਤਨੀ ਹੈ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇਨਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਵੇ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਗੋਂਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜੋ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ ਨਾ ਮੱਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਨਾਲ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੱਝ ਵੀ ਹੋਗੀ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿਓ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿਓ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੇ ਮੱਝ ਨਾਲ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਏ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਗੋਂਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ ਜਾਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਆਵੇ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿੱਤੇ ਹਾਰੇ ਸਿਰਫ ਖੇਡੇ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵਾ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੋ ਜੀ ਖਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤੋ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰੋ ਇੱਕ ਮੱਝ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ ਗੋਂਦਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਉਣਾ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਸੁਪਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਰਹੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਤਾਰੜ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਐਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਫਰਕ ਖੋਖਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹਿਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਲੋਵਰ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕਰੋ ਉਸ ਕਾਫੀ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंसान है मुलाकात है कोई जिन्हें मेरे ने मुलाकात जता कोई ना ख्वाहिश रख दे हो
ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਖੁਆਇਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਬਸ ਆਪ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਨ ਸਿਰਫ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲने ਦਾ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਰੇਡਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਮੋਹਸਨ ਢਿੱਲੂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਾਲ ਮੋਹਸਨ ਢਿੱਲੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੈਸਟ ਸਾਈ ਹੋਇਆ ਸਮਝੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਸ ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ 21 ਰੇਡਾਂ ਡਾਲੀਆਂ ਔਰ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜੱਫਾ ਵੀ ਉਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਾ ਵਾਲਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਤਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਜਾਫੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 385 ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਲਾਲ ਮੋਹਸਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਫੈਨ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਟਾਂ ਬਾਹੀਂ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਾਪੀ ਜਿਤਨਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਡਰਾਂਦਾ ਰਵੇ ਲਲਕ ਰਿਹਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੱਫਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਰ ਕੇ ਕੌੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੱਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਮੈਚ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਢਾ ਜਾਂ ਲੱਤ ਫੜ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਮੈਨ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੱਟ ਵੇਰ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਮੈਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਈ ਲੁੱਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰੇਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਚੱਲਾ ਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਢਿੱਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਚ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਈ ਕਿਉਂਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹ ਕਬੱਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸਟਾਪ ਲੈਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਟ ਡਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸੱਟ ਕੇ ਆਵੇ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਡਾਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਗਿਆ ਢਿੱਲੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਰੇਡਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਪੀ ਨੇ ਅਸਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰੇਡਰ ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ क्योंकि उन्हें अपने आप पे तो इतना यकीन है ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਲਾਏ जितना उन्हें इतना अपने आप पे तो उसकी ट्रेनिंग है उसकी फिटनेस है उन्हें पता है पर जेड़ा मेरे नेड़े आना है जिस उन मैं चौक के परा मारना है पर ना वो मेरी बुक्की फस सकता है ना लत्त फस सकता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਜਾਂ ਇਤਨੀ ਕਿ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਫੀਰ ਮਨੇ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਥਰਾ ਜੱਟ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਲੱਭਿਆ ਜੱਟ ਟਹਿਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਪੂਰਾ ਸਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ ਹੀਰਾ ਬੱਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰੇਡਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਲਾਈਵ ਮੈਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਸੀਹਤ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਪਕੜ ਲਿਆ ਲਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰ ਕੰਬੋਏ ਉਸ ਵੀ ਪਕੜ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਗੇਮ ਆਈ ਨਾ ਡਬਲ ਕਬੱਡੀ ਡਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੇਲੀ ਜੱਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡਰ ਕਬੱਡੀ ਗੁਸਾ ਕੇ ਪਾਵੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਸ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੈਨ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਰੇਡਰ ਹਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੇ ਅਰੂਜ ਆਈ ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝੋ ਸਿਆਸਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀਰਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਦਾ ਹੀਰਾ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੁਣ ਐਨਓਸੀ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਬੈਨ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਆਪਣੇ ਤਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਤੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚ ਖਿਡਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੇਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਟੂਰ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅਨਫਿਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਅਗਰ ਖਿਲਾੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਦੀ ਆਫਰ ਲੱਭੇ, ਉਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਮੀਨ ਜੱਟ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਕੋਈ ਰਿਆਜ਼ ਮਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਰਿਆਜ਼ ਮੈਨਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਕਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਨਫਿਟ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਫਿਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੇਮ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸਲ ਗੇਮ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਨੰਬਰ 1 ਜਾਫੀ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ, ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਬੱਡਰ ਕਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੌਕਤ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੱਫੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਟੀਮ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਬੂਟਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈਏ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲੱਬ ਹੈ BRB, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਜਾਫੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਜਾਬਰ ਕੰਬੋ ਔਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜੱਫੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੁੱਕੀ ਫਾਦ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਤਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀਦ ਦੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਵਾਮ ਕੂਕਾ ਮਾਰਦੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜਪੂਤ ਜੱਫਾ ਕਰਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਾਊਡ ਬੋਲਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਭੱਦਾ। ਬੁੱਕੀ ਜਿਹਾ ਜੱਫਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੁੱਕੀ ਤੋਂ ਖਿਲਾਰਦਾ, ਡੰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਬਖਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਰੇਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਬਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਆਈ, ਉਸ ਕੋ ਗੁੜਤੀ ਦਵਾਨ। ਵਾਹ, ਗੁੜਤੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਟੱਬਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਨੇਕੀ ਲਾਵੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਰੀਮ ਆਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਲਾੜੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਖਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੁੜਤੀਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਫੇ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਰੇਡਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਬਾਮ ਨਾ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਸੀਨਾ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡਰ ਨਿੱਤਰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਅੱਛਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮੈਚ ਆਇਆ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਕਬੱਡਰ ਹਨ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਜੱਫੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਨਸਦਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਬਾਮ ਮੰਨੇ। ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਈ, ਇਹ 2 ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਸ ਬਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਜਿਹਨ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਗਾਰੀ ਬਾਣਾ ਸੀਜ਼ਨ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੱਫੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੜ ਸਕਿਆ। ਢਿੱਲੂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜੱਫਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੱਫਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੱਫੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੱਫਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜਾਫੀਏ ਢੂੜ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਆਜ ਦੇ ਸਵਾਦ ਹੋਏ ਅਥਰੇ ਜੜਦੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੱਫਾ ਲਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋ ਨਸ ਕੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦਾ। ਗੱਲ ਚਲੋ ਯਾਰ, ਅਥਰੇ ਜੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਥਰਾ ਜੱਟ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ, ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਾ ਵਾਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜਾਫੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਫੈਨ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਕ ਦਾ ਜੱਫਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਬੱਡਰ ਨੂੰ ਟਕਦਾ, ਵੱਲ ਨਾਲ ਟਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰੂਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਾਊਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੇਮ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਵੱਥਰੇ ਜੱਟ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਟਿਆ ਨਾ, ਡਾਕ ਮਾਰੀ ਸ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟਿਕਟੌਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਛਾਇਆ ਪਿਆ। ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ।
देखो जी साढ़े पाकिस्तान ਦਾ ਫਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਸਣ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੁਣਸਣ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਸਣ ਮੰਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਸਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਬਦਨਜ਼ਰੇ ਬਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਔਰ ਇਸੇ ਦਾ ਵਕਾਰ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਆਈਏ काफ़ी वक्त हो गया ऑडियंस परेशान हो जाए जीप गिफ्ट मिली है उस तो पीछे एक कुत्ता गिफ्ट मिला है उस तो पीछे अल्लाह थोड़ा भला करे मोर गिफ्ट मिले एक गिफ्टा का सिलसिला चालू है एक बंदा या सारा पाकिस्तान हुण गिफ्ट शिफ्ट भेज रहा है ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਕੀ ਲਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬੇਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਮਲਕ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮ USA ਉਹਨਾਂ ਜੀਪ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਰਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਾਮ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਿਫਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸ਼ੌਕ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੇਮ ਅੱਛੀ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਪਾਂਸਰ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਖਰਚਾਤ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇ ਦੀ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇਮ ਦੀ ਤਰਫ ਲਿਆਵੀਏ ਇੱਕ ਤੇ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਫਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੁਰੀ ਸਹਬਤ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੇਅਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ मोर भी चोई साहब ही दिते सर जी मोर भी ते राखी वास्ते कुत्ता चाहिए गोल्टरिया वो भी मलक जहांगीर साहब गिफ्ट किया है वो ही कहते ना बाद कोई जवान एक भी आशक दौन लाभ जाए कबड्डी का तो वो एक भी तुहाडे तो बारा हुंदा है तो मलक जहांगीर साहब मैंने नहीं जितने भी कबड्डी के खिलाड़ी ने या जिथे भी इवेंट होंदा है उत्थे सब तो ज़्यादा जो स्पॉन्सर होंदा है मलक जहांगीर साहब भी करते हैं उन्होंने समझो कबड्डी नाल गेमां नाल बहुत ज़्यादा प्यार है और अल्लाह पाक दा बड़ा करम है उन्होंने अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए उन्होंने थोड़ा अखां दा मसला बने है आँख दा ऑपरेशन उन्होंने करवाया अल्लाह पाक उन्हें वास्ते मजीद आसानियाँ करे और इस तरह ही बढ़ चढ़ के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते रह देखो जी टिक टाक उत्ते आके औरतों को गाना खाण नाल बेहतर है ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨਾਲ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਿਲਦੇ बिल्कुल ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ जी बिल्कुल ਸਾਹਿਬ ਪੀਲੀ ਪਾ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਜੱਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜੱਟ ਭਰਾ ਗੇਮ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਪਣੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਪਹਿਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਸਤੇ ਵਕਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਸ਼ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੀ ਜੱਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਖਸੂਸਨ ਅਰਫਾਨ ਯੂਸਫ ਬਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਜੱਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਪੱਗ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਹਨ ਤਹਿਮਤ ਖੁੱਸਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਊਰ ਆਵੇਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੱਗ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਖੁੱਸਾ ਪਹਿਨੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੁੱਕ ਹੋਵੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੇ ਦੀ ਕਿ ਬਾਈ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਚੋਈ ਸਭ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ शादी भाईजान मैं अपना एक टारगेट गोल सैट किया है कि मैं सर्कल कबड्डी विच जिस टाइम पाकिस्तान दा नंबर 1 जाफी बनना है उस टाइम शादी करनी है वो वास्ते मैंने बड़ा हार्ड वर्क करना पौना है बड़ियां कुर्बानियां देनियां पौनियां न तो इंशाल्लाह मैं देवां दा भी मैं स्टार्ट कर ली है BRB जिहड़ा मेरा क्लब है फैसलाबाद उसमें मैं ज्वाइन कर लिया है इंशाल्लाह फैसलाबाद च जितने भी हुण साडे क्लब दे मैच होण दे वो भी खेडां दे जिस टाइम तुसी
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰੂਟੀਨ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਵਾਦ ਦੀ ਧਿਆਨ ਕਰੀਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤਰੀਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਪੂਰੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਦਾ ਗੋਰੇ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਫਿਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੱਭੇ ਦਾ ਆਵਾਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇ ਦਿੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ਾਦੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਾਨ ਪੂਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਗਿਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਨ ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਜੀ ਚੰਨ ਚੜਨ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੰਨ ਚੜਨਾ ਹੈ ਕੁਸ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮਝੋ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾਏ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੁਸ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਣੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਸਤਰੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਪੱਕੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਪੱਕੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੁਸ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਟੀ ਨੁਮਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਰਾਗਬ ਹੋਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਭੰਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਮੈਂ आता कि मैं कामरान ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਵੈਰੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭਾਲੋ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਏਗਾ ਪੀਵੇਗਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਗੇਮ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ ਪੱਥਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਖਰੇ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਉਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪੂਰੀ ਚੜਾਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜਾਈ ਹੈ ਗੋਂਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਵੀ ਉਹ 5 ਮਾਨਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਬੈਸ ਕੰਡੇ ਤੇ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੰਡੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਅਗਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਵੀ 22 ਤਰੀਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਾਮਰਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਕ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਕਾਮਰਾਨ ਵੜੈਚ ਮੈਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਲੁੱਕੀ ਛੁਪੀ ਚੋਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਲੁੱਕੀ ਛੁਪੀ ਚੋਬ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚੋਬ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਲੁੱਕੀ ਛੁਪੀ ਚੋਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਸਫ ਹੈ ਲੜਕਾ ਬਿਲਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਵੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੱਥਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸਮਝਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਇਕੱਠੇ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਡੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਵਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਲਲਕਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਲਵੋ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਚੜ ਉਛਾਲੋ ਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਾਮਰਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓਬਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਾਲ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਬਣਾਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਬਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਹੀ ਜਾਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਡੇਟ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਜਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਣ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਣ ਖਾਰੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਣ ਗੁਜਰਾਤ ਬਹਿ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆने ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਮ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ
ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬਣ ਸੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਲਈ। ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਥੱਪੜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵਾਰਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੇਮ ਨੂੰ ਗੇਮ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਇਹ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੇਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡ ਮਾਰਿਆ, ਅਗਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਮੈਚ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਚ ਇਸਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਗਰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਅੱਛਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਕੁੱਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਡੇਟ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਰੱਖ। ਮੁਖਾਲਫਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਨ ਕੋਈ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੇ ਘਰ ਲਗਾ ਜਾਏ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੇਟ ਰੱਖ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਰੱਖ, ਆਪਣਾ ਦੋਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਡੇਟ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਣਿਆਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਡੇਟ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੰਗਾਰੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਜਾਂ ਇਤਨੀ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗੀ ਪਿੱਛੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕ ਬਸ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਆਈ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ, ਬਾ ਬੰਦੂਕ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਿਆ ਬੰਦੂਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਖੈਰ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਆਦੇ ਹੋ ਆਦਲ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਭਾਈਓ, ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿतना ਨਾ ਪਿਆਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਜਨਾਬ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਲਮ ਬੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਈ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਗੋਲ ਕੇ ਪਿਆ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਫਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਚ ਦਾ ਜੱਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੱਫੇ ਕਰੋ, 100 ਜੱਫਾ ਕਰੋ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਓ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਲਕ ਬਿਨਿਆਮਿਨ, ਉਹਦਾ ਤੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਡਨ ਤੇ ਡਨ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਲੱਬ BRB ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਬਿਨਿਆਮਿਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੈਚ ਸਰਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲਕ ਬਿਨਿਆਮਿਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਕੌਣ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਲਕ ਬਿਨਿਆਮਿਨ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਦੋਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਬੂਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਲਕ ਨਾਲ 3 ਦਫਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ 3 ਦਫਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਤਫਾਕਨ ਟੂਰ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਲਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮਲਕ ਬਿਨਿਆਮਿਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ,
BRB ਕਲੱਬ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮੰਡੀ ਬਾਉਲਦੀਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਰੂਈ ਲੱਭੇਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਤਫੀਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਲ ਮੈਚ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੋਗੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਫ ਲਾਓ ਹਰ ਸਟਾਫ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੋਂਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਰਾਓ ਤੇ ਫਿਰ 10000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਟਾਫ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਕੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾੜੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਮਲਕ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਸ ਡਕੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜੁੱਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਤਨਾ ਵਿਲ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਸ ਕਦਰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ अल्लाह के फजलो करम नाल जितनी मेहनत मैं शुरू की है भाई जी 95,000 दे अगर वो आ रहे में वजात तो मेहनत तो उसी ना मगर जी क्यों नहीं है सन कबड्डी भाईजान एक एक दिन दा लख देंदी है और मैं अपने जितने भी दोस्त कबड्डी खेलते हैं ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਅੱਛੀ ਕਰੋ, अच्छा खाओ पीवो, अच्छी ड्रेसिंग करो क्योंकि सारे खिलाड़ियां सिर्फ वाम निकर चो नहीं वेखना होंदा ग्राउंड में जिस टाइम असीं जाने या ग्राउंड तो बाद भी वाम मुलाकात करदी है और तुसीं अगर अच्छी ड्रेसिंग करो तो वाम नूं पता लगे तो खिलाड़ियां विच भी कोई सेंस है कपड़े पहनने दा और पहलवान ना सादे होंदे ना सादगी चलो ग्राउंड में तुसीं विखाओ ना जिस टाइम कोई तुहाडे नाल बदतमीजी करदा है तुसीं उस टाइम पहलवानी अपनी विखाओ दसो बस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दा मुजाहरा कर रहे हैं गेम तो बाद वाली ड्रेसिंग ਤੁਹਾਡਾ इखलाक हर चीज A to Z होनी चाहिए पता लगे वा किसी जवान में मिले हैं बिल्कुल ठीक चोई साहब बहुत शुक्रिया। चोई सहेल साहब देखो जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने या कोई प्लेयर ने या कुछ भी तो वो ना प्रमोशंस करते हैं, तुसी प्रमोशन क्यों नहीं करते? जी प्रमोशन असी भी करते हैं, मैं उस चीज़ की प्रमोशन करदा जिस चीज़ में पहले मैं खुद इस्तेमाल करा क्योंकि मेरे नाल जितने भी लोग जुड़े ने मेरे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी एक गल की वजह तो उन्होंने कोई नुकसान होवे। पिछे मैं शहद लईए बहुत ही खालस स्पैशल वो छत्ता लैके आया मेरे कोल खालस शहद आई 10 तो 11 किलो असी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਈਏ और उस ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖਰੀਦ ਸਕੇ और ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ तो बच्चा समझो अगले बंदे दे घर जाके देंदा है। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਖੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਵੀ ਮਾਖੀਓ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਵੇਲਣਾ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਸੀ ਘੀ ਗੁੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਖਾਣ ਔਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਿਆਂ ਫੈਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਸੇਲ ਅਨਵਰ ਗੋਂਦਲ ਜਿੰਨੀ ਖਾਲਸ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਾਲਸ ਹਾਂ ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਰੀਦੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ